خواتین و حضرات خوش آمدید. آپ سن رہے ہیں فاطمہ اسٹوری سینٹر. یہ وہ جگہ ہے جہاں کہانیاں صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ دلوں میں اتر جاتی ہیں. یہاں ہر کہانی میں ایک احساس، ایک سبق اور ایک نیا زاویہ نظر چھپا ہوتا ہے. ایسی کہانیاں جو دل کو چھو جائیں اور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیں. گاؤں نور پول کے اوپر شام کے وقت سورج ڈوب رہا تھا. کھیتوں کے درمیان پھیلا ہوا سنہری نور آہستہ آہستہ مدھم ہو رہا تھا اور ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک آ گئی تھی. اسی گاؤں کے کنارے ایک کچا سا مکان تھا جس کی دیواروں سے پرانی مٹی جھڑنے لگی تھی. دروازے کے باہر ایک بوسیدہ چارپائی رکھی تھی اور اس پر بیٹھی ایک عورت خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی. اس کے چہرے پر غربت کے ساتھ ساتھ دکھوں کی ایک لکیریں تھیں، مگر آنکھوں میں عجب سا سکون تھا، جیسے وہ کسی بڑے صبر کی عادی ہو چکی ہو. اس عورت کا نام سعیدہ تھا. کچھ ہی عرصہ پہلے اس کے شوہر کریم کی موت نے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی. کریم گاؤں کے زمیندار حاکم دین کے کھیتوں میں مزدور تھا، ایک ایماندار مگر غریب آدمی. بارش کے موسم میں ایک دن وہ کھیت کے کنارے بجلی گرنے سے جھلس گیا اور وہیں دم توڑ گیا. پیچھے رہ گئی یہ بیوہ عورت اور اس کا 7 سالہ بیٹا احمد. کریم کی موت کے ساتھ ہی دنیا کی رنگینی جیسے ختم ہو گئی. قرض باقی تھا مگر کمائی ختم. زمیندار حاکم دین ایک لالچی اور مغرور انسان تھا. اس کا کہہ کہا گاؤں والوں کے لیے ڈر کی علامت تھا. وہ ہر غریب سے سود پر پیسہ لیتا اور وقت پر نہ دینے والے کی زمین یا گھر ہڑپ کر لیتا. کریم نے اپنی بیوی کے علاج کے لیے حاکم دین سے تھوڑا سا قرض لیا تھا، مگر موت نے اسے ادھورا چھوڑ دیا. اب وہی قرض سعیدہ کے گلے میں پھندا بن گیا. کئی راتیں وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر سوتی، کبھی چپکے سے روتی اور کبھی اللہ سے دعا کرتی، اے رب میرے شوہر کو معاف کر دے اور میرے بچے کو کسی ظالم کے رحم و کرم پر مت چھوڑ. احمد ابھی معصوم تھا مگر سمجھدار. اسے معلوم تھا کہ ان کے گھر میں فقر کی ہوا بسی ہوئی ہے. وہ جب بھی ماں کو روتے دیکھتا اپنی چھوٹی سی انگلیوں سے اس کے آنسو پونچھ دیتا. اماں رو مت، ابا جنت میں ہوں گے نا؟ سعیدہ مسکرا دیتی، ہاں بیٹا وہ جنت میں ہوں گے. مگر دل میں یہ خوف جاگتا کہ کل کا دن ان کے لیے کیا لائے گا. ایک صبح دروازے پر زوردار دستک ہوئی. حاکم دین کے 2 آدمی دروازہ پیٹ رہے تھے. بی بی، حاکم صاحب نے کہا ہے قرض واپس کر یا گھر خالی کر. سعیدہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھائی تھوڑا وقت دے دو، میں کام کروں گی، کچھ دنوں میں رقم واپس کر دوں گی. مگر وہ ہنسنے لگے. وقت ختم ہو گیا ہے بی بی، اب یہ زمین حاکم صاحب کی ہے. تھوڑی دیر بعد خود حاکم دین وہاں آ گیا، موٹے جسم والا، سونے کی انگوٹھیوں سے بھرا ہاتھ، چہرے پر غرور. بیوہ عورت، تیرا شوہر گیا مگر قرض باقی ہے. اب تجھے فیصلہ کرنا ہے یا پیسے دے یا گھر چھوڑ. سعیدہ نے روتے ہوئے کہا، میں غریب عورت ہوں، میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، خدا کے لیے کچھ دن دے دو. حاکم دین نے کہکا لگایا، ہاں عورت ذات اور وعدہ، ہاں اچھا اگر زمین چاہیے تو تیرا بچہ میرے کھیتوں میں مزدوری کرے. یہ سن کر سعیدہ کے دل پر خنجر سا لگا. میرا بیٹا ابھی 7 سال کا ہے، ظالم، اللہ سے ڈر. حاکم دین نے غصے میں لات مار کر دروازہ کھولا. اللہ؟ ہاں یہاں اللہ نہیں، میں ہوں. اس کے آدمیوں نے دیوار گرا دی، گھر کے برتن توڑ ڈالے. احمد چیخ رہا تھا، اماں میرا گھر کیوں توڑ رہے ہیں؟ مگر کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی. گاؤں والے دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے. کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ حاکم دین کے سامنے بولے. آخر وہ سب چلے گئے. گرد اڑتی ہوئی فضا میں بس مٹی اور خاموشی رہ گئی. سعیدہ زمین پر بیٹھی ٹوٹی ہوئی دیواروں کو دیکھتی رہی. احمد اس کے گلے سے لپٹ گیا. اماں اب ہم کہاں رہیں گے؟ وہ آہستہ بولی. جہاں اللہ چاہے گا بیٹا. زمین چھینی جا سکتی ہے مگر ایمان نہیں. رات کو جب اندھیرا پھیل گیا، سعیدہ نے وضو کیا، پرانی چادر اوڑھی اور 2 رکعت نفل ادا کیے. پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے میرے رب، میں کمزور ہوں، تیرے سوا کوئی نہیں. تو دیکھ رہا ہے کہ یہ ظالم میری پناہ چھین رہا ہے. اگر دنیا میں انصاف نہیں تو تو خود انصاف کر دینا. میرے بیٹے کو ذلیل مت ہونے دینا. اس کے آنسو زمین پہ گرے، مگر وہ زمین نہیں تھی، وہ آسمان کی دہلیز تھی. عرش لرز گیا. رات کی ہوا تیز ہوئی، چراغ بجھ گیا، مگر اس کے دل میں ایمان کی لو جلتی رہی. وہ اپنے بیٹے کے پاس جا کر لیٹی. احمد نے معصوم آواز میں کہا، اماں اللہ واقعی سنتا ہے نا؟ وہ بولی، ہاں بیٹا وہ سنتا ہے،
मगर सब्र करने वालों को वक्त पर जवाब देता है। उसी लम्हे बादलों में गरज हुई। ऐसा लगा जैसे आसमान भी गवाही दे रहा हो कि एक माँ की फरियाद सुन ली गई है। बाहर हवाओं में अजब सी चुप छा गई। हाकिम दीन अपने ऊंचे महल में सुकून से सो गया, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि जिस बेवा की दीवार उसने गिरा दी, उसके अल्फाज ने आसमान के दरवाजे हिला दिए हैं। सूरज की पहली किरण जब गांव के खेतों पर गिरी तो शबनम के कतरों में एक अजब सी चमक थी, मगर सईदा के आंगन में सिर्फ खामोशी थी। कच्चे घर के बाहर मिट्टी में अहमद नंगे पांव खड़ा था, आसमान की तरफ देख रहा था जैसे किसी जवाब का इंतजार हो। उसके पैरों के नीचे कांटे चुभ रहे थे, मगर वो खामोश था। अंदर से मां की आवाज आई, बेटा आओ, आज हमें काम पर जाना है। अहमद ने पूछा, अम्मा आज खाने को कुछ है? सईदा ने एक पुराना प्याला उठाया जिसमें पिछली रात का थोड़ा सा खुश्क काटा बचा था। यही काफी है बेटा, अल्लाह बरकत डालेगा। अहमद ने खामोशी से सर हिलाया, क्योंकि उसे अब भूख की आदत हो चुकी थी। दोनों नंगे पांव गांव के उस हिस्से की तरफ चले जहां दूसरे लोग सुबह की मजदूरी के लिए जमा होते थे। उनके कपड़ों पर मट्टी जमी थी, मगर चेहरों पर अज़्म था। रास्ते में चंद लोग हंस रहे थे। ये वही औरत है ना जिसका घर हाकिम दीन ने गिराया? एक ने तंज किया। दूसरा बोला, अल्लाह के भरोसे पर है, मगर कर्ज कब उतरेगा? सईदा ने कुछ ना कहा, सिर्फ इतना बोली, जो सब्र करता है उसके लिए अल्लाह काफी है। अहमद ने मां का हाथ थाम लिया। अम्मा, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें हाकिम दीन के सामने झुकने नहीं दूंगा। सईदा ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, झुकना सिर्फ अल्लाह के सामने अच्छा लगता है, इंसान के आगे नहीं। दोपहर तक वो दोनों खेतों में मजदूरी करते रहे। धूप तेज थी, जमीन तपती हुई। सईदा के हाथों में छाले पड़ चुके थे। अहमद कभी कभी जमीन पर झुककर पानी भरता, कभी मां को साया देने के लिए चादर फैलाने लगता। शाम ढले वो दोनों थके हुए वापस आए। घर में कुछ ना था, न खाना न चिराग का तेल। सईदा ने चूल्हे के करीब बैठकर जमीन से कुछ लकड़ियां चुनी और हल्की सी आग जलाई ताकि कम से कम रोशनी हो। अहमद ने मां के पास बैठकर पूछा, अम्मा, अल्लाह सब देखता है ना? सईदा के लबों पर एक लरसती हुई मुस्कुराहट थी। हाँ बेटा, अल्लाह देखता है। वो देर करता है मगर अंधेर नहीं। अहमद ने पूछा, फिर वो हाकिम दीन को क्यों नहीं सजा देता? सईदा ने आह भरी। बेटा, कभी कभी अल्लाह जालिम को मोहलत देता है ताकि वो खुद अपने अंजाम तक पहुंच जाए। रात के वक्त अहमद भूख से तड़पने लगा। अम्मा, पेट में दर्द हो रहा है। सईदा ने मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा आटा पानी में घोलकर उसे दिया। ये पी लो बेटा। अहमद ने वो आटे का पानी पिया और आंखें बंद कर लीं। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, ए अल्लाह, मेरी अम्मा बहुत रोती है, उन्हें खुश कर दे। सईदा ने बेटे के बालों में हाथ फेरा और दिल ही दिल में रो दी, ए रब, ये यतीम है, इसके आंसू जाया न करना। उसी रात आसमान पर काले बादल छा गए। गांव के लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। तेज हवा चलने लगी, जैसे कुदरत खुद किसी फैसले की तैयारी में हो। हाकिम दीन अपने महल में बैठा शराब पी रहा था, कहकहे लगा रहा था। देखो, एक बेवा और यतीम का गुरूर मैंने मिट्टी में मिला दिया। अब ये जमीन मेरी है। उसके नौकर हंसने लगे, मगर एक बूढ़े मुलाजिम ने आहिस्ता कहा, मालिक, यतीम की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। हाकिम दीन ने कहकहा लगाया, बद्दुआ? मैं खुदा से नहीं डरता। लेकिन वो नहीं जानता था कि आसमान पर फैसले हो चुके हैं। बारिश शुरू हुई। तेज हवाओं ने उसके महल की खिड़कियां हिला दी। एक लम्हे के लिए बिजली कड़की और हाकिम दीन चौंक गया। खिड़की से बाहर उसे दूर वही बेवा औरत का कच्चा घर दिखाई दिया। एक चराग जल रहा था, बारिश में कांपता हुआ, मगर बुझ नहीं रहा था। वो चराग ईमान का था, जो ना हवा से बुझता है ना जुल्म से। हाकिम दीन ने नजरें फेर लीं और गुरूर से हंस दिया, वो चराग जल्द बुझ जाएगा। मगर कुदरत ने फैसला कर लिया था कि अब बुझेगा तो गुरूर, चराग नहीं। अगले दिन सुबह जब सईदा और अहमद खेतों की तरफ जा रहे थे, रास्ते में खाला जीनत मिली। वो गांव की सबसे नेक औरत थी। उसने आहिस्ता कहा, बेटी, मैंने सुना है हाकिम दीन ने कहा है कल तुम्हारी जमीन पर कब्जा करने आ रहा है। सईदा के कदम रुक गए। कब्जा?
اس کے چہرے پر ہواؤں کا رنگ اتر آیا۔ تو پھر کل شاید میرا آخری امتحان ہو۔ احمد نے ماں کا ہاتھ تھاما۔ اماں، ہم ان کو روکیں گے نا؟ سیدہ نے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں بیٹا، ہم بد دعا نہیں دیں گے، ہم صبر کریں گے، کیونکہ میرا اللہ بڑا ہے۔ رات کو وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ بارش تھم چکی تھی، مگر فضا میں نمی تھی۔ چراغ کے پاس بیٹھ کر سیدہ نے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے رب، کل اگر میرا امتحان ہے تو مجھے ثابت قدم رکھنا، اگر ظلم بڑھ جائے تو انصاف کا دروازہ کھول دینا۔ احمد نے ماں کے ساتھ آمین کہی، مگر دل میں ایک عجب سا خوف بیٹھ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کل کا سورج اس کے بچپن کو چھین لے گا اور آسمان کو ایک نئی صدا سننے پر مجبور کرے گا۔ رات کی خاموشی میں بس ایک ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ چراغ جلتا رہا، جیسے وہ خود کہہ رہا ہو کہ ابھی ایمان کی روشنی باقی ہے۔ اگلی صبح سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا کہ گاؤں نورپور کے کنارے شور مچ گیا۔ مٹی کی سڑک پر گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ حاکم دین کے نوکر ہاتھوں میں ڈنڈے، ہتھوڑے اور بیلچے لیے سیدہ کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے ساتھ خود حاکم دین بھی تھا، جس کے چہرے پر غرور کی لکیریں اور آنکھوں میں سختی تھی۔ اس کے گھوڑے کے قدموں سے زمین دھڑکنے لگی تھی۔ گاؤں کے کچھ لوگ گھروں کے دروازوں پر کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، مگر کسی نے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کی۔ سیدہ اپنے کچے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، چہرے پر کمزوری تھی مگر نگاہوں میں خوف نہیں۔ اس کے پاس صرف ایک پرانی چادر تھی اور اپنے بیٹے احمد کا ننھا سا وجود۔ بی بی باہر نکلو، ایک نوکر چلایا۔ حاکم صاحب نے کہا ہے آج یہ زمین خالی کرو۔ سیدہ نے پرسکون آواز میں کہا، یہ زمین میرے شوہر کی محنت سے بنی ہے، تم اسے کیسے چھین سکتے ہو؟ حاکم دین نے آگے بڑھ کر طنزیہ انداز میں کہا، محنت؟ تمہاری محنت کی کیا قیمت ہے بی بی؟ یہ زمین اب میری ہے، قانون میرے ہاتھ میں ہے۔ سیدہ نے آنسو بھری آواز میں کہا، قانون اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے نہیں۔ یہ سن کر حاکم دین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ زبان چلاتی ہے مجھ سے؟ اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے نوکروں کو حکم دیا، سب کچھ گرا دو، ایک اینٹ بھی نہ چھوڑو۔ ہتھوڑے چلنے لگے، مٹی کی دیواریں گرنے لگیں، گھر کے برتن ٹوٹنے لگے۔ احمد چیخنے لگا، یہ میرا گھر ہے، میرے ابا نے بنایا تھا، مگر کوئی نہ رکا۔ اس کے چھوٹے ہاتھ مٹی سے بھر گئے، وہ گرتی دیواروں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیدہ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر صبر۔ اللہ، تو دیکھ رہا ہے نا؟ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے۔ اے میرے رب، میں کمزور ہوں، تو طاقت والا ہے۔ یہ ظالم میرا گھر توڑ رہے ہیں مگر میرے ایمان کو نہیں توڑ سکتے، تو ان سے خود حساب لے۔ اس لمحے جیسے فضا تھم گئی، آسمان پر بادلوں کی ایک لہر اٹھی، ہوا رک گئی، پرندے خاموش ہو گئے۔ اچانک ایک زوردار گرج سنائی دی، بادلوں میں بجلی چمکی اور زمین لرز گئی۔ گاؤں والے سہم گئے، حاکم دین کے نوکر پیچھے ہٹ گئے۔ ایک نے گھبرا کر کہا، حاکم صاحب، آسمان گرج رہا ہے، شاید یہ اچھا شگون نہیں۔ مگر حاکم دین ہنسا، بدشگون؟ یہ صرف بادل ہیں، آسمان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ ایک لمحے میں آسمان چمکا، بجلی ایک دھاڑ کے ساتھ زمین پر گری، ایک درخت شولوں میں لپٹ گیا، گھوڑے بدک کر بھاگ گئے، مٹی میں آگ کے ذرات پھیل گئے، ہوا میں ایک جلنے کی بو گونجنے لگی۔ احمد چیخ اٹھا، اماں دیکھو، آسمان نے آواز دی۔ سیدہ کے آنسو تھم گئے، وہ کھڑی ہوئی اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، اللہ کبھی ظلم پر خاموش نہیں رہتا، بس اس کا وقت آتا ہے تو زمین بھی گواہی دیتی ہے۔ حاکم دین کا چہرہ پیلا پڑ گیا، مگر غرور ابھی باقی تھا۔ یہ سب اتفاق ہے، وہ چیخا، میں نہیں جھکوں گا کسی کے سامنے۔ لیکن قدرت نے فیصلہ کر لیا تھا۔ بارش شروع ہوئی، تیز ہوا چلی، نوکروں نے پناہ ڈھونڈی، مگر وہ آندھی ان کے خلاف تھی۔ ایک زوردار جھونکا آیا اور حاکم دین کی اونٹ گاڑی الٹ گئی۔ وہ زمین پر گر پڑا، ماتھے سے خون بہنے لگا۔ اس کے ہاتھ مٹی پر پڑے مگر زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ وہ پہلی بار بے بس محسوس کر رہا تھا۔ گاؤں والے درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے سب دیکھ رہے تھے، کوئی کچھ نہیں بولا، مگر ہر آنکھ میں ایک ہی سوال تھا، کیا یہ انصاف تھا؟ سیدہ اپنے بیٹے کے ساتھ مٹی میں کھڑی تھی، مگر اب اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑی اور بیٹے سے کہا، چلو بیٹا، ہمارا گھر تو گیا مگر اللہ نے ہمیں عزت دی، ظالم کا غرور زمین نے نگل لیا۔ احمد نے ماں کا ہاتھ پکڑا، اماں، کیا اللہ نے ہماری دعا سن لی؟ سیدہ نے آسمان کی طرف دیکھا،
हाँ बेटा, दुआ सुन ली गई है। कभी किसी यतीम के आंसू जमीन पर नहीं गिरते, वो सीधे अर्श तक जाते हैं। शाम होने तक बारिश ने सब कुछ बहा दिया। हाकिम दीन का आधा महल गिर चुका था। गांव वाले हैरत से देखते रहे। खाला जीनत शाम को सईदा के पास आई। बेटी, अल्लाह ने जालिम से खुद हिसाब ले लिया। हाकिम दीन को फालिज हो गया है, वो बोल भी नहीं सकता। सईदा खामोश हो गई। सिर्फ एक जुमला निकला, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचता। अब वो खुद जाने और उसका ज़मीर। अहमद ने माँ की तरफ देखा। अम्मा, हमने तो बद्दुआ नहीं दी थी, फिर भी अल्लाह ने इंसाफ कर दिया। सईदा ने नरमी से कहा, बेटा, जब दिल टूटता है और बंदा सब्र करता है तो वो सब्र खुद दुआ बन जाता है। यतीम के दुआ का जवाब देर से आता है, मगर आता जरूर है। अहमद के चेहरे पर हैरत थी, मगर दिल में रोशनी उतर रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां बारिश के बाद रंग बरंगा कौसे कुज़ह फैल चुका था। वो बोला, अम्मा, शायद ये अल्लाह की निशानी है ना? सईदा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, ये निशानी है कि रोशनी हमेशा अंधेरे के बाद आती है। रात को दोनों ने मस्जिद के पुराने सहन में पनाह ली। मट्टी की खुशबू हवा में घुल गई थी। सईदा ने अहमद के बालों में हाथ फेरा। बेटा, आज हम बेघर जरूर हैं, मगर बेईमान नहीं, और याद रखना, ईमान वाला कभी हारता नहीं। अहमद ने मां के सीने से लगकर आंखें बंद की। आसमान पर बादलों के बीच से चांद झांक रहा था, वो चांद जो जुल्म की रात के बाद उम्मीद की पहली किरण बनने वाला था। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। गांव नूरपुर में भी सालों के बाद मौसम बदल गए, फसलें उगीं और मिट गईं, मगर सईदा और उसका बेटा अहमद अब भी अपनी मेहनत और ईमान के सहारे जिंदा थे। बचपन की वो रातें जब भूख के साथ वो आसमान से इंसाफ मांगता था, अब उसके दिल में चिराग बन चुकी थीं। अहमद अब जवान हो गया था, लंबा कद, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में एक अजीब सा नूर। गुर्बत अब भी थी, मगर चेहरे पर इज्जत का वकार था। लोग उसे अहमद कारीगर के नाम से जानने लगे थे, क्योंकि वो लकड़ी का काम करता, मस्जिद के दरवाजे बनाता और अपने हाथों से वही चीज तामीर करता जिसे किसी जमाने में हाकिम दीन के जुल्म ने तोड़ा था, घर। सईदा बूढ़ी हो चुकी थी, उसके बाल सफेद और हाथ कांपते थे, मगर दिल में अब वही सुकून था जो सिर्फ सब्र करने वालों को नसीब होता है। वो जब भी अपने बेटे को देखती, उसके होंठों पर शुक्र के अल्फाज आ जाते, या अल्लाह, तूने मुझे यतीम का बाप दिया है। अहमद अक्सर शाम को मस्जिद के सहन में बैठकर बच्चों को कुरान सिखाता। उसकी आवाज में नरमी थी, अल्फाज में यकीन। वो बच्चों से कहता, बेटो, जो जुल्म करे उससे नफरत मत करो, बस उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह उसे हिदायत दे, क्योंकि अल्लाह की हिदायत सबसे बड़ी सजा भी है और सबसे बड़ी रहमत भी। एक दिन गांव में खबर फैली, हाकिम दीन बहुत बीमार है। कई सालों से वो फालिज के बिस्तर पर पड़ा था, बोल नहीं सकता था, सिर्फ आंखों से इशारे करता था। कभी कभार रात को उसके घर से चीखने की आवाज आती, जैसे कोई ख्वाब में डर के जाग गया हो। लोग कहते थे वो अक्सर नींद में किसी औरत की सदा सुनता है, जो आसमान की तरफ हाथ उठाए कहती है, ऐ मेरे रब, इंसाफ कर। उसके दिल पर खौफ बैठ गया था, मगर जुबान खामोश थी। अहमद जब ये सुनता तो उसका दिल भराता। अम्मा, वही जालिम अब बिस्तर पर है। सईदा आहिस्ता कहती, बेटा, यही अल्लाह का इंसाफ है, मगर याद रख, इंसान का काम बदला लेना नहीं, बल्कि सब्र पर कायम रहना है। एक दिन अहमद काम से वापस आ रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी हुई मिली। वो सांस लेने के लिए तड़प रही थी। अहमद फौरन भागा, उसे सहारा दिया। खाला जी, आप ठीक हैं? उसने चौंक कर देखा, आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, मैं हाकिम दिन की बीवी हूं। अहमद के कदम रुक गए। लम्हे भर को उसके दिल में माजी की तस्वीरें झलकीं, टूटा हुआ घर, रोती माँ, गिरती दीवारें। मगर उसने दिल थाम लिया। खाला, आप फिक्र न करें, मैं आपको घर पहुंचा देता हूं। वो उसे सहारा देकर घर लाया। हाकिम दीन कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था, चेहरा जर्द, आंखों में डर। अहमद दरवाजे पर खड़ा हुआ। बूढ़ी औरत ने लरसती आवाज में कहा, यह वही बच्चा है जिस पर तुमने जुल्म किया था। हाकिम दीन के लब हिले, मगर आवाज ना निकली, सिर्फ आंसू बहने लगे। अहमद आगे बढ़ा, उसके करीब बैठा और बोला, अल्लाह सब देखता है, मैं तुमसे बदला लेने नहीं आया,
सिर्फ ये बताने आया हूं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हाकिम दीन के चेहरे पर हैरत और शर्मिंदगी के आसार उभरे। उसकी सांस तेज हो गई। अहमद ने उसके हाथ पकड़ लिए। दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाता है, मगर तौबा का दरवाजा नहीं। अल्लाह से माफी मांगो, वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा। बूढ़ी औरत की हिचकी बंध गई। वो अहमद के कदमों में गिर पड़ी। बेटा, तू फरिश्ता है, जिस पर हमने जुल्म किया वो हमें दुआ दे रहा है। अहमद ने रोते हुए कहा, खाला, मैं इंसान हूं, मगर मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि बद्दुआ के बजाय दुआ देने वाला कभी नहीं हारता। रात को जब अहमद घर पहुंचा, सईदा कुरान पढ़ रही थी। उसने माँ के सामने बैठकर सारा वाकया सुनाया। सईदा ने आंखें बंद करके शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरे बेटे ने मेरा ईमान पूरा कर दिया। फिर उसने कहा, बेटा, ये है सब्र का सिला। कभी अल्लाह की अदालत में देर लगती है, मगर जब फैसला आता है तो सब देखते रह जाते हैं। चंद दिन बाद गांव में खबर फैली, हाकिम दीन फौत हो गया। लोग कहने लगे उसकी जबान से आखिर में सिर्फ 2 अल्फाज निकले थे, अहमद, माफ कर दे। अहमद खामोश रहा, मगर दिल में एक अजीब सुकून उतरा। उसने माँ से कहा, अम्मा, अल्लाह ने इंसाफ भी किया और हमें इज्जत भी दी। सईदा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब हमारा फर्ज है कि दूसरों के लिए रहमत बने। इसी दिन अहमद ने फैसला किया कि वो गांव के यतीम बच्चों के लिए एक मदरसा बनाएगा। वो जगह जहां कभी उसका घर था, वही अब तालीम और रहमत की जगह बनने वाली थी। उसने अपने हाथों से ईंट रखी और आसमान की तरफ देखा। ऐ मेरे रब, जिस ज़मीं पर जुल्म हुआ, वही अब तेरी रहमत का घर बनेगी। शाम को जब मस्जिद से अजान की आवाज़ आई तो उसके साथ हवा में ईमान की खुशबू भी घुल गई। लोग कहने लगे, ये वही यतीम है जिसकी बद्दुआ ने अर्श हिला दिया था, और अब इसकी दुआ ने हमारे गांव में बरकत भर दी है। रात को सईदा आसमान के नीचे बैठी थी। चांदनी हल्की हल्की मिट्टी पर पड़ रही थी। अहमद पास बैठा था। अम्मा, कभी सोचा था कि हमारा वो टूटा घर एक दिन रोशनी का मरकज बन जाएगा? सईदा के होंठों पर मुस्कुराहट आई। बेटा, अल्लाह के कामों में देर होती है, अंधेरा नहीं। अहमद ने आसमान की तरफ देखा। अब सिर्फ एक ख्वाहिश है, मैं हर यतीम के लिए वो सहारा बनूं जो मुझे अल्लाह ने दिया। सईदा ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, यतीम का दिल जीतना सबसे बड़ी इबादत है। चांद आसमान पर पूरा था, हवा में सुकून था और ज़मीन पर ईमान की रोशनी। गांव के बच्चे अहमद के आसपास बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे थे। वही ज़मीन जो कभी जुल्म की गवाह थी, अब रहमत की अलामत बन चुकी थी। रात के आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। गांव नूरपुर, जो कभी अंधेरों, आंसुओं और जुल्म का मस्कन था, आज अमन, ईमान और मोहब्बत की रोशनी में नहाया हुआ था। मस्जिद के सहन में चिराग जल रहे थे और इन चिरागों की नर्म रोशनी मिट्टी के घरों पर पड़ रही थी। हर दरवाजे से तिलावत की आवाज़ें आ रही थी। गांव के लोग अब अहमद को मौलवी अहमद कहने लगे थे। वही यतीम बच्चा जिसकी माँ ने बरसों पहले आसमान की तरफ हाथ उठाकर इंसाफ मांगा था। उस दिन के बाद नूरपुर को लोग रोशनी वाला गांव कहने लगे, जहां हर दिल में ईमान की हरारत, हर जबान पर शुक्र और हर यतीम के आंसू के बदले मुस्कुराहट थी। चिराग जो सईदा ने जलाया था, वो अब हर दिल में जल रहा था। वो चिराग जो किसी आंधी से नहीं बुझता, क्योंकि वो चिराग दुआ से जलता है।